परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे जोग हो, जिन्हां नूं अमृत वेला प्राप्त होया। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वडेंदी आरजा, दूजा साहिब आवे चित। जदों अमृत वेले जागदे आ, नित रोज की गल करी है महाराज जी ने। महाराज जी कहते एक तो बंदे की उम्र लम्मी हुंदी आ, अते दूजा साहिब वाहिगुरु परमेश्वर चेते आउंदा है। वो परमेश्वर चेते आउंदा है। तो गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग दे विच सानू चानण विखाउंदी आ, राह विखाउंदी आ, सानू दसदी आ तां गुरमुख प्यारिओ, महाराज जी कहंदे चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। जदों सिख गुरु वाल एक कदम पुटदा तां गुरु जी करोड़ा कदम अपने सिख नूं लैण वास्ते आंदे आ। गुरु अपने सिख नूं अगों लैण आउंदा है। गुरु वालों जिहड़ा एक कदम पुटदा ते गुरु करोड़ा कदम अगे वास्ते सिख नूं लैण वास्ते आंदा। तां गुरमुख प्यारिओ, भाई लहणा जी जिहड़े दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी बने आ, ये बने किवें ने? भाई लहणा सी जिहड़ा देवी दे चाले जाया करदा सी। ये जिहड़ा भाई लहणा सी, ये देवी दे चाले जाया करदा सी। आप भी जांदा सी ते नाल संगीਆਂ साथियां नूं भी लैके जाया करदा सी। एक दिन लंघिया जा रहा, एक गुरसिख श्री जपजी साहिब दा पाठ कर रहा। इन्ने प्यार दे नाल गुरबाणी पढ़ रहा, कल्ले कल्ले अखर दी शब्द दी समझ आ रही आ। क्योंकि असी आई बाणी पढ़न वास्ते सुनन वास्ते आ। महाराज जी कहते आयो पढ़न सुनन को बाणी,
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕਿਆ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਿਟਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਠੰਡੇ ਲਵੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ,
फिर इशनान करके ऐ लगदा भी मंजे ते माड़ा जिहा पै यार 10 मिनट चलदे तो बाबे ने 6:30 बजे समाप्ति करनी है, कोई नहीं इन्ना टाइम किहड़ा बैठूगा। चलदे टकई जी नाल मंजे ते पिया, सुस्ती पई जब सुस्ती जी पई अगला कहंदा चल यार कल ही चलांगे, अज छड्डो खैड़ा, कल सुन लांगे बाबे दी बाणी। मन लो जे गुरमुख प्यारिओ गुरुद्वारा साहिब वल नूं चल पिया। कई मिले ने यह जे कहंदे बाबा जी गुरुद्वारा साहिब नूं आ रहे सी, मां फिर की हो गया, कहंदे आउंदे आउंदे पिछे मुड़ गए जी, पता नहीं की हो गया। लै दसो, मान लो जे गुरुद्वारा साहिब आ गए, गुरु के चरणों दे विच नमस्कार कर लई, फिर बैठना ही बड़ा औखा लगता है। आखो सतनाम, बैठना ही बड़ा औखा लगता। मान लो गल भी जे बैठ गए ना, फिर सुनना बड़ा औखा लगता। गुरु की बाणी, गुरु का उपदेश मान लो गल भी जे सुन भी लिया, फिर मनना बड़ा औखा लगता है। आखो सतनाम। महाराज जी कहते फिर जिन्हों ने मन लिया भाई मन्ने की गत कही ना जाए। आखो सतनाम। जिन्हों ने मन लिया ना गुरु की बाणी नूं, फिर उन्हां दी गत नहीं कही जाती। फिर गुरमुख प्यारिओ सगली चिंत मिटाई, फिर चिंता मिटदियां ने, फिर इच्छा भावना पूरियां हुंदियां ने, फिर दुख कलेश दूर हुंदे आ। सुन के देखांगे फिर असर होएगा, मन्नांगे उन्होंने। हुण गुरमुख प्यारिओ असर हो गया भाई लहणे ते। गुरसिखा एक की है, कोई मंत्रा, कोई तंत्रा, कोई जंतरा, एक की आ। गुरसिख कहन लगा, कहंदा भाई साहब ये ना कोई मंत्रा, ना कोई तंत्रा, ना कोई जंतरा, कहंदा है की फिर यह चीज़? कहते धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये धुर तो आई आ बाणी ते सारिया चिंता मिटा दिंदी आ। ये सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की उच्चारण की हुई गुरबाणी है। आखो सतनाम। कहते गुरु नानक देव महाराज की उच्चारण की हुई गुरबाणी है श्री जपजी साहिब। कहन लगा फिर वो रहिंदे किथे ने जिन्हां दी ये गुरबाणी उच्चारण की हुई आ, वो रहिंदे किथे ने? कहंदे वो रहिंदे ने करतारपुर दी धरती ते। करतारपुर करता वसै, वो करतारपुर दी धरती ते रहिंदे ने। कहने जे उन्होंने दर्शन करने होण भला दर्शन हो जाने आ? कहते हाँ, जे तुसीं सरदा दे नाल भावना दे नाल जाओगे, प्यार दे नाल सत्कार दे नाल जाओगे तां तुहानूं दर्शन हो जाने आ। तां गुरमुख प्यारिओ भाई लहणा घोड़ी दे उत्ते चढ़ के करतारपुर नूं चाले पा दिते। घोड़ी दे उत्ते चढ़ के करतारपुर नूं चाले पा दिते। जांदा हुण चालो चाल चाल जांदा। दिल दे विच गुरु दा प्यार लैके सत्कार लैके भी दर्शन करन चलिया। चरण सरन गुर एक पेंडा, जाए चल सतगुर कोट पेंडा, आगे हुए लेत है। कौन कहता भी सिख नूं सतगुर अगे लैण वास्ते नहीं जांदा? जिन्ने भी असीं गुरुद्वारा साहिब दे विच गुरु घर दे विच आउंदे, सानूं सारिआं नूं सतगुरु लैण वास्ते जांदा गुरमुख प्यारे, ताईं आने आ, नहीं तां पिंड सारी वसदा ही आ। किन्ने क लोकी गुरुद्वारा साहिब आउंदे आ, किन्ने क गुरु घर की सेवा करते हैं, किन्ना क सिमरन करते हैं,
ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਾਲੋ ਚਾਲ, ਚਾਲੋ ਚਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 5 ਸਨਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਤ ਵਚਨ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ 5 ਸਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। 5 ਸਨਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੀਦਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਕਦੋਂ? ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲਾ ਤਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ,
ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਜਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੈ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੋ, ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਆਪੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਈ? ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ 100 ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ 100 ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ, ਦਰ ਘਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੇਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੇਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੈਣੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਰਹੀ ਆ, ਝਾੜੂਏ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਝਾੜੂਏ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ
रोज सेवा करदा झाड़ू दे नाल तां गुरमुख प्यारिओ झाड़ू दे विच बहुत वड्डियां पावरां हुंदियां ने। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੀ ਤੜਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਧਾਨਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਕਲੀਰਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਕਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਲੱਕ ਤੇ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਣਘੜਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ। ਬੜੀ ਕੱਟ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਤੀ, ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਭਾਜੋ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਸੇਵਕ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਿਉਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਸਿਉਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਜਾਓ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਚੱਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਲੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਣਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਣਘੜਿਆ ਜਾਂ ਜਦ ਛੱਡੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੋਟਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਢੂਹੀ 'ਚ ਭੱਜ ਲਏ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਲਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਹੋ ਤੁਹਾਰੂ ਦਵਾਰ। ਵਾਹੇਂਗੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਾਰ ਦੋ ਭਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਲੇ ਸੀ। ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਲੇ ਲੁੱਗੇ 'ਚ ਡੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ, ਕਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾ, ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਰਖਦਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਹੀ ਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਲੱਗਿਆ।
उस दिन तो भाई लैणे का नाम बदल के अंगद देव रख दिता। आखो सतनाम। फिर गुरता गद्दी गुरु नानक देव महाराजिया ने भाई लैणे नूं दिती ते दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी बना दिते। आखो सतनाम। इस करके भाई सेवा दे विच बहुत वड्डी पावर आ ते हुक्म मनण दे विच गुरु दी बहुत खुशी मिलदी आ। हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी, खसमे भावे सौ करे सो मन चिंदिया सो फल पाए सी। महाराज जी कहंदे जदों गुरु दा हुक्म मनदे आ, सेवा करदे आ, सिमरन करदे आ, फिर मन की जिहड़ी इच्छा है ना भावना है वो पूरी हो जाती है। जो मंगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। सो आओ इन्ना क समा करियो प्रवान। गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं निका ही प्रकार दी गलतियां भुला चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा भर हत्थ रख के शुद्ध सपाट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखी है परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। जो अज देखदी सेवा सरदार रसपाल सिंह जी डिपू वाले, सरदार रसपाल सिंह जी डिपू वाले इन्हां परिवार वालों देखदी सेवा अते दूसरी तलवीर सिंह दे जन्मदिन नूं मुख रखदे होया सन ऑफ सरदार जगतार सिंह जी, तलविंदर सिंह दे जन्मदिन नूं मुख रखदे होया परिवार वालों देखदी सेवा ते बेअंत माया हाज़र कीती आ। आओ श्लोक दे विच बोलीए अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसादियों दी गल लै करके फिर आपो अपने कारो विहार करने आ। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बचै धर्म हदूर, करमी आपो अपने, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केते सुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।